نستعين المدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة، السيدات والسادة المدراء والسادة إطارات وأساتذة المدرسة وضيوفنا الكرام الحاضرين معنا والمتتبعين لنا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في هذا المقام يسعدنا أن نرحب بالسيدات والسادة الحضور الكرام، كل باسمه وجميل واسمه وعلو مقامه. قبل الشروع في برنامج اليوم الدراسي نستهل فعاليات هذا اليوم بالكلمة الافتتاحية والترحيبية للسيدة المديرة العامة للمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة، فلتتفضل مشكورة. شكرا لك سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة إطارات القطاع الحاضرون معنا والمتابعون لنا عن بعد، السيدات والسادة الأساتذة الكرام، السيدات والسادة إطارات المدرسة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم دائما بالمدرسة. إذا استكمالا لتنفيذ برنامج التكوين المتواصل للمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة لسنة 2025، وبالموازاة مع مجموعة المواضيع الهامة التي تعني بالتسيير الفعال والمحكم للمؤسسات الصحية عبر الوطن على غرار التسيير المالي، تسيير متابعة النشاطات الصحية وتسيير الموارد البشرية. نتطرق اليوم من خلال هذا اليوم الدراسي إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن المواضيع السابقة، يتعلق بالتجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة، باعتبار أن هذا الميدان يمس بصفة مباشرة التكفل بمرتفقي القطاع، وأن تسيير ومتابعة هذه التجهيزات يخص جميع الفئات العاملة على مستوى المؤسسات الصحية، من تقنيين، أطباء، شبه طبيين، وأيضا مسيرين إداريين. لذلك وجب التطرق إلى هذا الموضوع من خلال عدة نقاط، أهمها تحديد الاحتياجات، إجراءات اقتناء التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة، المتابعة الدورية وصيانة هذه التجهيزات، عقلنة ورقمنة استعمال التجهيزات، وحتى إجراءات وضع هذه التجهيزات خارج الخدمة. لذلك سخرت المدرسة أساتذة ذوي خبرة في الميدان، نشكرهم على حضورهم وعلى المشاركة الدائمة لهم في نشاطات المدرسة، الأستاذ ركيك حاضر معنا والأستاذ أرحاب، اللذان نشكرهما جزيلا لمساهمتهما الفعالة في تنشيط جميع برامج المدرسة ودون كلل ودون ملل. إذا أشكركم جميعا، وأطلب من الأساتذة عفوا من الإدارات الحاضرة اقتناء هذه الفرصة وانتهاز الفرصة لطرح كل الإشكالات التي يواجهونها في الميدان بهدف تحسين وتطوير والتكفل بالمريض. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق للجميع. شكرا. للسيدة المديرة العامة للمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة على هذه الكلمة القيمة. أما الآن فنستهل الجزء الأول من برنامج اليوم الدراسي، والمسطر تحت عنوان اقتناء الأجهزة الطبية والأجهزة المرافقة، مع الأستاذ أرحاب سعيد، مدير مستشفى سابق وأستاذ مشارك بالمدرسة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا، كل واحد باسمه.
fait toujours plaisir de retrouver les collègues, les anciens, les élèves de l'école, les élèves de l'ENA, nos collègues. Cette école nous rassemble dans le bien. Inch'Allah, cette journée, elle va être utile pour tout le monde. Elle va améliorer, Inch'Allah, le management au niveau des hôpitaux, surtout dans le domaine des équipements médicaux. On va étudier, on va souligner sur les équipements médicaux. On a parlé des équipements médicaux et autres équipements connexes. Ça, on va les définir rapidement, mais on va accentuer notre communication sur le matériel médical, parce que on voit l'enjeu essentiel. Donc, je vais vous parler du processus. Je vais insister sur le processus de management logistique, parce que le processus, c'est une chaîne. Il ne faut pas qu'un anneau se détache de la chaîne. Si un anneau se détache, c'est-à-dire il y a une défaillance le management. Ou le processus, il est un peu long. Donc, on va s'attaquer sur les lignes essentielles, parce qu'en une journée, on ne peut pas rentrer dans les détails des choses. Donc, ce processus, il faut qu'il soit écrit. Je vais insister au début et je vais insister à la conclusion pour vous dire que ce processus, si on le rédige bien comme il faut, on va réussir notre projet d'acquisition et de maintenance des équipements médicaux. Bien sûr qu'actuellement, la plupart des hôpitaux ne le rédigent pas, mais ils fonctionnent quand même. Mais je vais vous donner les clés de réussite pour réussir ce processus. Donc, ce processus, il va de la détermination des besoins à la maintenance avec une démarche structurée. C'est cette démarche structurée qui fait le processus. Si on fait une bonne démarche et qu'on prend notre temps pour réfléchir, pour choisir, on ne se trompe pas. Donc, même on va gagner en management, on va gagner en maintenance, on va gagner en coût, on va gagner en tout. Mais si on va trop vite dans la réflexion, on achète sans trop partager notre décision avec les acteurs concernés, ça crée toujours des dysfonctionnements du processus. Donc, j'ai traduit un petit peu pour nos collègues qui maîtrisent la langue nationale. عملية إدارة المعدات الطبية من تحديد احتياجات إلى صيانة نهج منظم في إدارة اللوجستيك. Alors, تحديد الاحتياجات. Je vais insister sur ça. Parce que l'organisation, la préparation, la réflexion, il faut qu'on lui donne le temps. On achète sans donner le temps à cette étape. Le processus, c'est des étapes. C'est des étapes qu'il faut respecter. Il ne faut pas sauter les étapes. Alors, la définition, alors, la définition des équipements, tarif des équipements médicaux. Alors, on va insister sur les médicaux, sur les équipements médicaux parce que c'est des dispositifs coûteux, parce que c'est complexe, c'est essentiel pour les diagnostics, parce que si on n'a pas on n'achète pas de bons équipements, les médecins auront le problème de faire dans leur diagnostic. Et donc, il faut réfléchir sur ça. C'est un enjeu important parce que c'est l'enjeu de qualité des soins. Quand on parle de qualité des soins, on parle de sécurité du malade et sécurité de l'utilisateur. Quand on achète un équipement, il faut qu'on sache qu'on a amélioré la sécurité des patients et la sécurité des utilisateurs, des médecins qui utilisent ce matériel. Alors, les objectifs, donc, c'est la démarche structurelle. L'idée principale
dans cette étape, c'est que واحد يدير une démarche structurée, qu'il rédige son processus, qu'il s'attarde un petit peu sur la réflexion et sur la communication et la discussion avant tout achat d'un équipement. Mais en réalité, il y a une planche qui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième planche n'apparaît pas. C'est bon. Alors, c'est des images. C'est des images, je sais pas, c'est des images pour vous dire que les équipements, la définition des équipements hospitaliers. Quand on parle des équipements hospitaliers, il y a des équipements médicaux, il y a des équipements connexes. Donc, chaque fonction dans l'hôpital, la fonction clinique, elle a sa logistique médicale. La fonction clinique, tout ce qui est hospitalisation, donc, elle a sa logistique. La lingerie, c'est une logistique. Le restaurant, c'est une logistique. L'hygiène, c'est une logistique. Quand on parle de la fonction médico-technique, on parle du plateau technique. C'est les laboratoires, c'est de la logistique médicale. L'imagerie, c'est de la logistique médicale. La rééducation fonctionnelle, tout ça, c'est de la logistique médicale. Quand on parle fonctionnelle, tout ça, c'est de la logistique médicale. Quand on parle aussi de la logistique générale, tous les magasins c'est de la logistique. La buanderie, c'est de la logistique. La destruction, la banalisation des déchets sanitaires, c'est de la logistique générale. Après, il y a les services techniques, toutes les constructions, toutes les infrastructures, c'est de la logistique. Mais là, en une journée, on va insister sur la logistique médicale, les équipements médicaux. Donc, j'ai choisi quelques images ici, donc elles n'apparaissent pas, c'est pas grave. Alors, la détermination des besoins. C'est sur cette étape que je veux que les gestionnaires insistent. L'analyse avant tout achat, l'équipement dont on a besoin, un équipement utile, parce qu'il ne faut pas acheter un équipement qui ne sera pas rentable. En termes économiques, un équipement qui ne sera pas rentable et qui ne sera pas qui ne touche pas, qui n'a pas d'impact sur les diagnostics, qui n'a pas d'impact sur une partie importante des patients. Donc, il faut justifier cet achat par des statistiques en activité, des données épidémiologiques, des besoins spécifiques. Hein. Il y a des régions, les régions sont différentes. Chaque région a un équipement spécifique parce que l'épidémiologie, elle est différente entre le sud, le nord et le centre. Hein. Donc, les données épidémiologiques, les besoins spécifiques, l'évolution technologique. Maintenant, on va choisir, quand on remplace un équipement, il faut qu'on le remplace avec un équipement plus efficace, qui nous donne plus de moyens pour le diagnostic. Toujours pour le diagnostic, toujours pour la qualité des soins, toujours pour la sécurité des soins. Ces trois concepts, il faut qu'on les ait en tête chaque jour. Un gestionnaire hospitalier, il faut qu'il commence sa journée en ayant toutes ces réflexions, qualité et sécurité des soins. Alors, la concertation maintenant. Il ne faut pas que le directeur prenne l'initiative tout seul pour acquérir un équipement. Ça, on le connaît. Il faut que le besoin provienne de la base. Il faut associer tous les concernés, les médecins, les paramédicaux, la direction, les finances,
pour voir nos possibilités d'acquérir, nos possibilités d'achat, nos possibilités financières pour acheter cet équipement. Donc, cette étape, c'est l'étape la plus essentielle. Même dans tous les projets, si on organise, si on donne du temps pour l'organisation, dans la construction des bâtiments, on donne le temps pour organiser les chantiers. Si on organise bien à l'avance, le travail le processus va se dérouler d'une façon fluide, celle. Donc, cette étape est très importante. Donc, on base la faisabilité des contraintes techniques. Il faut étudier les contraintes techniques de cet équipement. Est-ce qu'il ne pose pas de problème pour son installation, pour son transport, pour son utilisation, ainsi de suite. Les contraintes techniques. Le budget, bien sûr. Le budget, si on a un budget, si on n'a pas un budget, est-ce que le ministère, avec des justifications, avec cette étape d'analyse, on fait un rapport avec le conseil médical, avec le conseil d'administration et tout, est-ce qu'il peut nous dégager une enveloppe pour acheter cet équipement? Donc, selon l'urgence, donc budget, priorisation, selon l'urgence et l'impact. Donc, toute cette partie, c'est la partie réflexion, c'est la partie concertation. Et même si on l'a fait d'une façon efficace, cette étape, même au ministère, on va convaincre, il faut convaincre, il faut que ce rapport soit convaincant, Si on ne fait pas tout ça, même au ministère, on ne peut pas obtenir un budget sur des arguments qui ne sont pas solides. Il faut que ça soit solide comme argument sur le plan statistique, sur le plan géographique, sur le plan épidémiologique, sur le plan utilité, sur le plan finance. Bien sûr, on ne peut pas demander des choses impossibles. Donc, après, c'est la planification. La planification, intégration au plan directeur d'équipement, voire projet d'établissement. Donc, le projet d'établissement, c'est des hôpitaux qui ont un projet d'établissement et ils ont la possibilité d'acquérir des budgets, des enveloppes ministérielles. Parce que ce projet d'établissement, il est déjà concerté. Si on inscrit déjà l'acquisition d'un équipement dans ce projet d'établissement, bien sûr, il y a le projet médical. Et dans le projet médical, on a insisté sur une chose. Dans le projet d'établissement, on l'a inscrit, on l'a souligné, son importance. Le conseil d'administration l'a approuvé. Il n'y a aucune raison pour que le ministère refuse de financer cet équipement, même s'il est cher. Donc, quelle que soit la provenance de ce besoin, c'est-à-dire la provenance de ce besoin peut venir du projet d'établissement, comme il peut venir du chef de service, de n'importe quel chef de service qui a besoin d'un équipement, il le demande et il est discuté au conseil scientifique, au conseil médical, il est approuvé par le conseil d'administration, quelle que soit la méthode, quelle que soit la détermination de ce besoin. Alors, il faut voir les conséquences en termes stratégiques. La notoriété, d'abord, l'attrait des médecins. Les médecins, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'on les met dans le confort, dans leur travail, dans l'exercice de leur médecine? D'abord, la notoriété. Deuxièmement, gestion du personnel médical et paramédical. Quels sont les recrutements que ça va générer? Parce que chaque équipement, il va générer une demande en personnel, une demande en spécialistes, une demande en paramédicaux. Donc, il faut calculer tout ça. Donc, sinon, des réaffectations, on va voir des réaffectations des personnels. Le coût de l'acquisition et l'exploitation.
l'exploitation de l'équipement, ce n'est pas uniquement le prix du matériel, c'est le prix aussi de sa maintenance, le prix de sa consommation, des consommables. Prenons par exemple les laboratoires, on a beaucoup de choix dans l'acquisition. Il y a des acquisitions en leasing, c'est-à-dire on vous donne l'appareil gratuitement et les réactifs, vous allez acheter pendant tout le cycle de vie de l'appareil, vous allez acheter chez le fournisseur. Il y a plusieurs types d'acquisition. Donc, tout ça est calculé. Est-ce qu'on va choisir tel ou tel type d'acquisition? Il faut analyser. Et analyser les consommations, la maintenance. Est-ce que cet équipement, est-ce que cet équipement a un contrat de maintenance? Est-ce qu'on peut avoir un contrat de maintenance avec qui? Avec qui? Avec le fournisseur? Avec une boîte spécialisée en maintenance des équipements, parce que les équipements maintenant, c'est la technologie moderne. Il est difficile d'assurer la maintenance au niveau des hôpitaux. Actuellement, il est difficile. Donc, la réhabilitation des locaux. Alors, les directeurs, ils doivent préparer des locaux adaptés. Il faut consulter des spécialistes. Les fournisseurs, ils ont toujours un lien avec les spécialistes pour vous guider dans la réalisation des locaux et dans, bien sûr, l'équipement des locaux. Vous allez acheter un scanner si vous ne prévoyez pas la surface convenable pour l'installation de ce scanner ou de l'IRM. Si vous ne prévoyez pas un plan d'électricité adapté, un plan de climatisation adapté, la maintenance va vous coûter trop cher. Va vous coûter trop cher. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le respect des étapes, le respect de la réflexion, le respect, bien sûr, du processus. Donc, en termes logistiques, la gestion des flux de personnes, l'hôtellerie, le brancardage, la stérilisation, bien sûr que si c'est des équipements, par exemple, du bloc opératoire, il faut voir ce qui accompagne tous ces équipements. Il faut voir la stérilisation, si ça accompagne par l'hospitalisation aussi. On va voir la capacité hospitalière de notre hôpital. Est-ce qu'il y a un service qui va accueillir les patients à hospitaliser qui vont être générés par le nouvel équipement? Par exemple, un nouveau bloc opératoire nécessite une salle d'hospitalisation. On ne va pas encombrer, par exemple, les salles d'hospitalisation existantes. S'il faut créer une salle d'hospitalisation, on va la créer. Donc, tous ces impacts, il faut les calculer à l'avance. Donc, la méthodologie, pour vous dire que maintenant, on va s'attaquer aux grandes lignes, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. La communication du projet, la méthode HADEIA. Il faut communiquer le projet. Il faut que tout le monde soit au courant de ce que nous décidons, de ce que les autorités de l'hôpital décident. Alors, présentation aux médecins cadres. D'abord, les médecins, il faut qu'ils soient au courant de ce qu'on fait. Si on modifie leur service, il faut qu'ils soient au courant à l'avance. Et si on doit acquérir un matériel pour leur service, il faut qu'ils soient au courant. S'ils ne sont pas au courant, ils peuvent refuser même l'équipement. C'est comme ça. Donc, il faut associer les cadres. D'abord, les médecins et les cadres paramédicaux, les cadres administratifs, les financiers, par exemple, le directeur financier, il faut que ça soit d'accord. C'est pas le directeur, l'économie, il faut qu'il soit d'accord, le financier, il faut qu'il soit d'accord, le sous-directeur des équipements,
médicaux, il faut qu'ils soient d'accord. Après, les médecins, il faut qu'ils soient informés, des paramédicaux, il faut qu'ils soient informés. Chacun peut donner des idées, chacun peut améliorer l'acquisition de cet équipement. Donc, la communication, elle est très, très importante. Information régulière sur l'état d'avancement. Donc, ce n'est pas suffisant d'informer au début. Et on informe à l'avance et on discute à l'avance et on associe les gens à l'avance. Après, on les informe aussi de toutes les étapes. Voilà, on a fait le marché, on a fait le cahier de charge, on va lire le cahier de charge devant eux, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à corriger, ainsi de suite. Après, on adopte le conseil d'administration. Conseil d'administration, il va revoir maintenant toutes les étapes. Hein. Si vous ratez, si c'est un bon conseil d'administration, si vous ratez une seule étape, il va refuser d'adopter. Si vous voulez acquérir un scanner et que le médecin radiologue n'est pas au courant, il n'est pas bien associé, le conseil d'administration va bloquer la chose. Mais il ne signe pas, il ne prouve pas. Alors, on arrive à l'acquisition des équipements médias. La première des choses, c'est la planification. C'est-à-dire qu'on a décidé d'acquérir un équipement. Au mois de janvier, on va commencer à planifier l'acquisition. Qu'est-ce qu'on a parmi les acquisitions, quelles sont les plus importantes, les plus urgentes, on va planifier par où commencer. Donc, dès début de janvier, on va commencer à planifier pour mettre les choses par priorité. Choix de la procédure d'achat, selon le code des marchés publics, il y a des achats. Comment orienter maintenant? C'est ça le plus important. Comment orienter la réglementation des marchés de façon à ce qu'on arrive à acquérir un équipement qu'on veut, un équipement que tout le monde désire et que les médecins sont d'accord et tout. Il y a plusieurs façons d'orienter, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut toujours associer tout le monde à la réflexion pour trouver comment faire la notation, comment noter l'équipement, comment noter le service après-vente, comment noter les consommables. De toute façon, c'est dans la notation qu'on peut acquérir, qu'on peut orienter cette acquisition à l'utile, à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Alors, étude technique et financière des offres, coût de l'investissement. D'abord, si on a la possibilité financière de l'acquérir, on va voir maintenant l'exploitation, la maintenance, le consommable, les réactifs, si c'est des matériels de laboratoire, sur plusieurs années. Hein, on va voir cette consommation, ce n'est pas uniquement une année, on va voir sur plusieurs années est-ce que notre budget de fonctionnement évolue de façon à acquérir ces consommables à l'aise. Si notre budget n'arrivera pas à acquérir ces consommables à l'aise, il faut choisir une autre méthode d'acquisition. Alors, la valeur technique, la performance de l'équipement, la performance, généralement, on choisit parmi les marques, bien que la marque, on ne peut pas la désigner sur le cahier de charge, on ne peut pas la désigner sur notre avis d'appel d'offres, bien sûr, on ne peut pas désigner la marque, mais on connaît les équipements les plus performants, les marques qui sont connues, qui sont célèbres, qui sont performantes, qui sont efficaces. Les contraintes d'installation. On va planifier les contraintes d'installation. On va le planifier à l'avance. C'est pour ça que maintenant, le processus d'acquisition, quand je parle de processus, il y a des sous-processus. Donc, la réflexion, c'est un sous-processus parce que je vais associer des cadres, je vais rédiger mon sous-processus, comment commencer la réflexion, comment commencer le choix. C'est un sous-processus. J'arrive maintenant à l'acquisition, c'est un autre sous-processus.
comment planifier cette acquisition. S'il faut préparer les consommables, s'il faut préparer les locaux, s'il faut préparer des services, s'il faut préparer d'autres acquisitions, si ça a un impact sur l'hospitalisation, donc je vais équiper une salle d'hospitalisation, tout ça, c'est une étape du processus aussi, du sous-processus d'acquisition. Alors, l'installation, la sécurité, la qualité et la performance. Tout ça, je dois les prévoir à l'avance. Je dois les prévoir à l'avance. Il y a des équipements qui ont un historique de panne. Tout à l'heure, bon, je vais laisser ça pour la maintenance, mais je vais dire à l'avance que le fournisseur, normalement, qui ne vous donne pas un historique de son équipement, parce que son équipement, il est commercialisé un peu dans le monde entier. Il a un historique. Il sait quand est-ce qu'il tombe en panne, il sait pourquoi il tombe en panne, il sait quand il tombe en panne, qu'est-ce qu'il génère comme danger, qu'est-ce qu'il génère comme blessure, qu'est-ce qu'il génère comme risque. Donc là, je dois avoir l'historique à l'avance. L'historique de cet équipement, je dois l'avoir. Donc, négociation selon la procédure d'achat, proposition de choix. S'il y a donc des propositions, on doit les discuter. On doit les discuter. Alors, achat et marché public. Donc, j'arrive, je dois appliquer donc la contrainte principale, la contrainte, l'achat et marché public. Comment orienter la réglementation de façon à ce que je sois satisfait dans mon acquisition, dans le choix de mon équipement. Donc, le cadre juridique, vous allez faire attention uniquement à la transparence. La transparence. Les principes du code de réglementation qui sont dangereux si on ne les respecte pas, la transparence. C'est-à-dire que je donne l'égalité des chances à tous les fournisseurs, sans parti pris. C'est le principe le plus dangereux. Si je choisis, c'est-à-dire quelqu'un parce que c'est un ami, parce que c'est un parent, parce que c'est très très grave. C'est des principes. Quand on parle de principes, il faut les respecter. Les principes de transparence, le principe d'égalité, le principe de libre accès. Chaque Algérien qui peut vous fournir cet équipement, il doit être au courant de votre avis d'appel d'offres. Alors, de la concurrence, bien sûr la concurrence, celui qui vous propose un équipement de qualité, un équipement qui peut vous assurer la sécurité des malades, la sécurité. C'est-à-dire que l'offre la plus adaptée, Alors, le cahier de charge, donc, il y a le technique. Le technique, là, c'est les médecins qui peuvent mettre les critères techniques de l'équipement dont ils ont besoin. Les critères techniques, c'est-à-dire le cahier ce qu'on appelle au cahier des charges, cahier des procédures techniques, hein, des prescriptions techniques. Donc, vous allez mettre d'abord, pour orienter votre notation, pour acquérir un équipement adapté aux besoins des médecins, c'est-à-dire ces critères techniques sont très très importants. J'ai besoin d'un équipement dont les critères techniques sont tels. Et ils seront notés après dans le cahier de charge pour avoir plus de chances d'obtenir ce besoin. La maintenance, il faut que j'exige du fournisseur de m'assurer la maintenance. Surtout la maintenance
corrective, hein, parce que la maintenance préventive, peut-être avec la formation, je peux l'assurer au niveau de l'hôpital. Mais la maintenance des équipements dans la technologie est très, très avancée. Maintenant, il faut avoir des contrats de maintenance. Soit c'est le fournisseur qui assure cette maintenance, soit il nous propose des agences spécialisées dans la maintenance de tel ou tel équipement. Donc, on va faire attention, parce que si notre équipement, nous tombons en panne et qu'on laisse l'hôpital avec une panne prolongée de plusieurs mois ou de plusieurs années, parce qu'on ne trouve pas qui va le réparer, ça sera très, 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 très malheureux. Donc, la formation des cadres. Il faut que j'exige une formation des utilisateurs, des médecins, mes agents de maintenance pour assurer la maintenance préventive. Et cette formation, normalement, elle doit être gratuite. Elle doit être gratuite. Et je peux même exiger à ce que cette formation continue au-delà de la garantie de l'équipement. Pour être sûr, pour me mettre à l'abri de toute défaillance, je peux exiger, c'est moi qui rédige le cahier de charge. Donc, je peux exiger que cette formation puisse aller au-delà de la garantie. La garantie, c'est sûr qu'elle doit couvrir au moins 3 années. Hein? Au moins 3 années quand c'est des équipements lourds. Quand c'est des équipements légers, peut-être 1 année, 2 années. Mais des équipements lourds, elle doit couvrir au moins 3 ans. 3 ans. Dans les 3 ans, il faut que le fournisseur puisse nous accompagner. Il faut que dans mon cahier de charge, il faut que je souligne ça. Je souligne que le fournisseur doit accompagner la mise en main de l'équipement. La mise en main, c'est-à-dire, c'est le jour où on remet cet équipement au médecin. Ils font fonctionner. Donc, les procédures, donc, il y a les appels d'offres, ça, donc, vous connaissez toute la loi, donc on ne peut pas détailler beaucoup sur la loi parce que c'est très long. La consultation, il y a le gré à gré. Il y a le gré à gré qui est très rare, hein, qui est très rare, le gré à gré, parce que ça. Des fois, quand on le choisit, le gré à gré, des fois, il a des problèmes avec le principe, hein, de transparence. Donc, on l'accorde pour des urgences, hein, on l'accorde au niveau de l'État. Quand c'est un équipement vraiment stratégique, l'État peut faire cette dérogation d'acquérir de gré à gré. Donc, les critères, c'est toujours la performance, c'est toujours le service après-vente et c'est toujours le délai. Le délai. Il ne faut pas. Bon, on va commencer par la performance. La performance, l'équipement doit fonctionner correctement et doit nous donner des résultats sur l'amélioration de la qualité toujours. Ça, moi, je le répète plusieurs fois pour que les gestionnaires, normalement, chaque matin, ils doivent avoir ça dans la qualité, sécurité des soins. Alors, un manager, il faut qu'il vive avec ces concepts de sécurité, parce qu'on est à l'hôpital, de sécurité et de qualité des soins, qui vont ensemble, bien sûr. Si on fait la qualité, on réduit les risques, on réduit, bien sûr, les problèmes. Le service après-vente, c'est ce qu'on a dit, service après-vente, chaque fournisseur, je dois lui exiger de m'accompagner en formation, je dois lui exiger de m'accompagner en maintenance
et en consommable, parce que si c'est un équipement aussi qui, qui va avoir des problèmes, parce que les consommables ne sont pas disponibles, ou là, il faut que les consommables soient disponibles pendant plusieurs années. Alors, les délais, il ne faut pas acheter un équipement et le laisser dans les cartons, et le laisser dans les cartons, dans les boîtes pendant plusieurs mois, parce que cette garantie, elle disparaît à un certain moment si on n'installe pas, parce qu'il y a des délais d'installation, il y a des délais de mise en service, il y a des délais de mise en main de cet équipement. Donc, il faut que je respecte le délai. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui achètent de gros matériels, ils sont dans les caisses, ils ne sont pas installés. C'est très grave. Parce que le fournisseur, il va vous dire, il peut être détérioré avant son installation, avant sa mise en fonction. Il peut avoir des problèmes d'inondation, il peut avoir des problèmes il peut être cassé par quelqu'un, il peut être touché, il peut être détérioré par des bestioles. Je sais pas, il y a des rats, par exemple, ils peuvent vous détériorer toute l'installation électrique d'un équipement. Donc, si vous le stockez pas comme il faut, si vous le mettez dans les couloirs, si vous le mettez dans des salles qui ne sont pas sécurisées, si vous le mettez dans des caves ou des sous-sols qui ne sont pas sécurisés, le fournisseur peut vous refuser la garantie. Parce qu'il va vous dire, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à cet équipement, parce qu'il est mal stocké, parce qu'il est mal sécurisé. Donc, les délais sont très, très importants. C'est pour ça que maintenant, je vais revenir au processus. La préparation des locaux, la préparation des installations électriques, des installations climatisation, tout ça, il faut les prévoir, il faut bien respecter ce processus. C'est pour ça que je vous ai demandé aussi de rédiger ce processus pour ne pas oublier une étape. Parce que j'ai acquis un IRM, après j'ai oublié quelque chose. Hein? J'ai oublié quelque chose dans l'installation, dans la préparation des locaux, dans la préparation de l'électricité qui n'est pas conforme, ceci, cela. Donc ça va retarder encore son installation. Donc, c'est pour ça que le délai est très important. Donc, en synthèse, on va y aller à la synthèse parce que on ne peut pas détailler chaque compartiment de la loi. La loi, elle est longue, elle a plusieurs pages, hein, la loi sur les marchés publics. Donc, pour synthétiser, la publication de l'avis d'appel d'offres à la concurrence en arabe plus une langue étrangère. Article 65. Au BOMOP, au moins 2 quotidiens nationaux. Ça, c'est le début de l'application du code des marchés. Donc, la deuxième étape, c'est la mise à disposition du dossier de consultation aux entreprises sur profil de l'acheteur. Donc, on va faire une offre, on va décrire notre profil et on va décrire ce qu'on veut acquérir. Il faut qu'il soit mis à la disposition, bien sûr, des vendeurs. Des vendeurs. Alors, l'analyse des documents et chiffrage de l'offre par l'entreprise. Donc, l'entreprise qui va recevoir votre offre va chiffrer ça sur le plan prix. Elle va voir comment elle possède des équipements qui ressemblent à ce que vous voulez. Elle les chiffre, elle calcule le coût pour vous répondre. Pour vous répondre que voilà, on a des équipements à tel prix. Donc, s'il y a une réponse à la collectivité, il y a réception des candidatures et des offres au niveau de l'hôpital. Donc, on reçoit les offres. Alors, tout à fait à gauche, donc le délai selon complexité.
cette mise à disposition du dossier de consultation, il a un délai. Il faut le respecter, hein, c'est l'article 66. Hein, il faut le respecter, ce délai. Ouverture des offres par la commission des ouvertures des prix en séance publique, c'est-à-dire que tous les fournisseurs, tous les soumissionnaires sont présents. Article 70. Donc, le rôle de la commission des marchés. Commission des marchés, vous connaissez son rôle. Elle doit jouer son rôle ici pour respecter le délai de réception, pour respecter la manière d'ouvrir les plis, la manière de classer les plis, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une commission, donc doit connaître la composition de cette commission. Il faut que ce soit une composition légitime, hein, des cadres légitimes. Il faut qu'elle soit légitime. Légitime, c'est-à-dire c'est des cadres qui sont reconnus. Le rôle de la commission, donc article 72, il vous décrit exactement la composition et le rôle de cette commission. Alors, on va ouvrir les offres par la commission d'ouverture des prix en séance publique aussi, soit l'article 70, établissement de la liste des candidats retenus. Donc, on rejette certains prix, on accepte certains autres, ce qui relève, ceux qui sont conformes à notre cahier de charge. Ceux qui sont conformes à notre cahier de charge, on les retient. Ceux qui ne sont pas conformes à notre demande, bien sûr qu'on va les évincer, on va les informer. Alors, on va les informer, bien sûr, élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Ça aussi, c'est irrégulière, inappropriée, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à nos besoins. Irrégulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté le dossier, elle n'a pas respecté certaines pièces. Et inacceptable. Inacceptable, peut-être qu'ils ont demandé un prix qui dépasse nos capacités. Ils sont inacceptables. Alors, déclaration d'infructuosité, classement des offres, choix des offres économiques la plus avantageuse. Hein? Article 72. La plus avantageuse. On ne parle plus de la moins disante. La plus avantageuse. Parce que les critères, je fixe les critères, je fixe la notation de ces critères pour avoir la plus avantageuse. Ce n'est pas uniquement la moins disante. Parce que là, c'est la technologie de pointe et c'est l'enjeu, c'est la sécurité toujours et la qualité des soins. L'offre la plus avantageuse, après attribution du marché dans les mêmes organes de presse que publication. Alors, CF article 65. Les journaux dont j'ai envoyé mon appel d'offres, mon avis d'appel d'offres, je dois les informer aussi du choix de l'attribution des marchés dans les mêmes organes de presse. Notification du marché, maintenant je notifie le marché. J'ai informé tout le monde, tous mes fournisseurs sont informés que tel est choisi, tel fournisseur est choisi pour qu'ils voient. C'est ça la transparence. C'est ça la transparence. Et je notifie le marché, bien sûr, au candidat qui a gagné cette offre. Après, on arrive à l'exécution du marché, bien sûr. Information des candidats, s'il y a infructuosité, recours 10 jours après avis d'attribution provisoire, article 80. C'est-à-dire que les fournisseurs qui ne sont pas satisfaits de ce résultat, ils vont se plaindre dans 10 jours. Ils ont un délai de 10 jours pour se plaindre et pour dire pourquoi tel et tel est choisi. Tel fournisseur est choisi, nous on n'a pas choisi. Il faut toujours de la transparence, il faut toujours expliquer parce qu'ils vont se présenter d'abord, ils ne vont pas écrire avant. Ils vont se présenter chez vous pour leur expliquer
Vous les mettez avec la commission des marchés, bien sûr. C'est pas toujours le directeur qui est là à répondre à toutes les questions. Elle est souveraine, cette commission, elle est souveraine pour discuter avec tous les fournisseurs, pour leur expliquer pourquoi pourquoi tel est retenu, tel autre n'est pas retenu. Et toujours la transparence. Donc, les principes, les trois principes, l'égalité, la transparence, le libre accès, il faut les respecter. Si on respecte ça, on n'a pas peur. On n'a pas peur de rien du tout. Si on a une commission qui est légitime, qui est bien constituée, qui joue son rôle, on n'a pas peur. Parce que le gestionnaire il a toujours peur d'acheter quelque chose et d'être accusé, hein, de faire partie ou d'avoir un penchant vers tel ou tel fournisseur. Donc, il faut être vraiment, il faut jouer cette transparence. Alors, on arrive à la réception et l'installation de l'équipement. Il y a ce qu'on appelle la réception administrative. Alors, le contrat, le bon de commande, si c'est le dossier technique, on va vérifier la conformité donc, de cet équipement avec notre contrat. Le contrat, c'est le marché. Est-ce qu'il est conforme? Il remplit tous les critères, il remplit tous les articles de notre contrat, de notre cahier de charge. Alors, la réception technique, donc conformité avec le cahier des charges, présence biomédicale, qualité et quantité. Alors, la réception technique, il faut que les cadres que j'ai associés pour réfléchir sur l'acquisition, les médecins, les techniciens en maintenance, les paramédicaux qui vont travailler avec cet équipement, il faut qu'ils soient informés que l'équipement est arrivé, on va le voir ensemble, on va l'étudier ensemble, on va voir tout ça, ça a la conformité avec le cahier de charge, on va voir la qualité de l'équipement et on va voir la quantité. Si c'est plusieurs équipements, on va voir si la quantité est exacte ou s'il manque, bien sûr, dans la commande, s'il manque quelque chose, il faut le signaler. Alors, l'installation, il faut des techniciens agréés. Il faut de l'habilitation. On ne peut pas mettre n'importe qui pour installer un équipement médical. Il faut qu'il ait l'habilitation. Il faut qu'il soit capable, il faut qu'il soit compétent pour procéder à l'installation d'un équipement. Donc, des techniciens agréés, c'est-à-dire ils sont habilités. Ils ont des diplômes ou là, ils ont une expérience, ils ont un savoir dans l'installation et le fonctionnement de ces équipements. Test de mise en service, donc c'est des gens qui peuvent faire fonctionner, mettre en service cet équipement et bien sûr qu'il fonctionne normalement. Ils doivent arriver à faire fonctionner cet équipement pour arriver au PV d'installation, au PV provisoire de réception. PV provisoire de réception. On a vu que cet équipement fonctionne bien, on a contrôlé sur le cahier de charge, il est conforme, on a contrôlé sa qualité, on a contrôlé son fonctionnement. Il a fonctionné, on peut signer le PV de réception provisoire. Donc, la réception définitive, mais pas encore. D'abord, la formation des utilisateurs. La mise en service, utilisation sûre et efficace, la mise en main après la validation du bon fonctionnement. Parce que ces éléments agréés, ces techniciens agréés qui ont mis l'équipement en fonctionnement, ce n'est pas suffisant. Il faut que la mise en main, c'est-à-dire le remettre aux mains du médecin. Le médecin, est-ce qu'il peut le faire fonctionner maintenant? Hein? Les paramédicaux et les cadres qui sont avec lui, est-ce qu'ils peuvent le faire fonctionner? C'est ça qu'on appelle la mise en main de l'équipement.
Donc, on valide. Formation, s'il faut une formation continue avec la mise à jour et l'évaluation des médecins paramédicaux, techniciens, c'est là où je dois exiger maintenant que mes médecins soient capables de prendre en main cet équipement. S'il leur faut une formation, moi je l'ai exigé. Je l'ai exigé dans mon cahier de charge. Je l'ai exigé. S'il faut qu'elle aille au-delà de la garantie, il faut qu'elle aille au-delà de la garantie. L'essentiel, c'est qu'il soit accompagné. Parce que, bon, le premier jour, ça fonctionne, ils sont contents et tout. Mais une semaine après, il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des manques, des insuffisances en formation. Donc, mon fournisseur, je lui ai exigé déjà qu'il accompagne mes cadres médicaux et paramédicaux. Alors, les techniciens de maintenance et tous les utilisateurs, les techniciens en maintenance, même s'ils ne peuvent pas toucher au fond des choses, au fond, pour changer la pièce, pour changer ceci, il y a des choses qu'ils peuvent faire. En maintenance préventive, ils peuvent changer des liquides, ils peuvent changer des courroies, ils peuvent changer, ils peuvent contrôler l'électricité au moins, ils peuvent contrôler la climatisation, ils peuvent contrôler la conformité des installations à notre niveau. Alors, les supports, maintenant, les supports techniques, les manuels d'utilisation, ils sont très, très importants. Il faut les classer là où on a accès facile à les trouver. Parce que des fois, cette documentation, on ne la trouve pas. Elle n'est pas chez les médecins, elle n'est pas dans le service de maintenance, elle n'est pas chez le médecin, elle n'est pas chez les paramédicaux. Cette documentation doit être préservée d'une façon efficace et elle doit être accessible à tout moment parce qu'elle nous guide. Elle nous guide. Il faut qu'elle soit, bien sûr, il faut l'exiger en France et en arabe. Hein, en arabe, parce que quand on achète du chinois, par exemple, ils nous envoient des manuels en chinois, on peut rien faire. Mais on peut les exiger. Dans le cahier de charge, déjà, je dois exiger que la documentation soit rédigée en français et en arabe. Et en anglais, s'il faut. Bon, la plupart des manuels sont rédigés en anglais. Mais on ne maîtrise pas l'anglais. On maîtrise l'arabe, on doit l'exiger en arabe. On doit l'exiger en arabe. Et je vais vous montrer après comment les classer. C'est un classement efficace pour faciliter l'accès à cette documentation. Et j'insiste encore sur l'historique du fonctionnement du matériel. Dans cette documentation, on ne trouve pas l'historique peut-être. Mais je dois l'exiger, je dois dire au fournisseur de me fournir un historique sur cet équipement. Cet équipement, il est installé un peu partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, et ainsi de suite. Il a fonctionné peut-être depuis des années. Je dois connaître son historique de fonctionnement. Quand est-ce qu'il tombe en panne? Pourquoi il tombe en panne? Et quand il tombe en panne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il génère? Est-ce qu'il génère des blessures? Est-ce qu'il génère des accidents? Est-ce qu'il génère le décès des malades? Tout ça, c'est très, très important. C'est très important. On oublie toujours que chaque équipement a un historique, un tarikh, un كلش. On oublie ça. Mais il ne faut pas l'oublier. À partir de maintenant, il ne faut jamais oublier d'exiger l'historique de l'équipement. Alors, l'historique de fonctionnement du matériel, protocole d'utilisation et de maintenance. Les protocoles d'utilisation, les manuels, il faut qu'ils soient bien stockés. Il faut qu'ils soient bien stockés et accessibles à toute urgence. Maintenant, je mets mon équipement en inventaire. Je vais inventorier mon équipement. Après réception définitive, je le mets à l'inventaire, avec inventaire. Intégrer le matériel dans l'inventaire hospitalier. Classer toute documentation technique et manuelle d'utilisation de façon ordonnée, facile d'accès. Donc, je le répète,
Le numéro d'inventaire réglementaire doit être accompagné d'une fiche technique portant toutes les caractéristiques du matériel, y compris son historique de fonctionnement suivant le retour d'expérience. Un retour d'expérience, c'est-à-dire que cet équipement, il a travaillé déjà. Il a travaillé, donc je dois savoir comment il a travaillé, comment il a fonctionné. C'est pas uniquement maintenant l'inventaire, c'est pas uniquement le numéro d'inventaire. C'est pas suffisant de mettre uniquement le numéro d'inventaire, c'est facile à retrouver. Un IRM, c'est facile à retrouver. C'est plus difficile pour les ECG parce qu'il y en a des dizaines. Hein? Des dizaines, il faut que il y a des dizaines. Plusieurs dizaines de CG, des fibroscopes, des échographes, ainsi de suite. Mais quand j'ai un équipement lourd comme l'IRM, comme le scanner, le numéro d'inventaire n'est pas suffisant. Je dois avoir une fiche technique, y compris qui contient même son historique de fonctionnement. Alors, le classement, cet ordinateur ne montre pas les images. Alors, classement de la documentation technique manuelle d'utilisation et de maintenance et les garanties. Là, j'ai une image du classement qui n'apparaît pas ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est des armoires. C'est des armoires qui sont de différentes couleurs. L'armoire jaune, l'armoire bleue, l'armoire verte. Elles n'apparaissent pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, il faut différencier les couleurs pour classer les manuels d'utilisation de chaque équipement. Dans l'armoire bleue, par exemple, j'ai plusieurs fichiers, des fichiers qui ont des couleurs aussi, des étagères avec différentes couleurs. Une armoire bleue, par exemple, des étagères, une étagère rouge, une étagère jaune, une étagère verte. Et dans les étagères, il y a des fichiers, des dossiers. Chaque dossier aussi, donc l'IRM, il a son étagère. Les ECG, par exemple, ils ont leur étagère. Les ECG, comme ils sont nombreux, je vais les mettre dans des dossiers aussi différents, avec des étiquettes, différentes étiquettes. L'étiquette, par exemple, l'étiquette jaune, c'est le service de médecine interne, l'étiquette rouge, c'est le service de chirurgie, ainsi de suite. C'est juste pour vous dire que cette documentation, ça ne représente pas un volume important de papier. Ça représente des dossiers très, très limités de chaque équipement, des petites armoires peuvent être identifiées facilement. Les étagères peuvent être identifiées par équipement. Ces chemises doivent être identifiées par des numéros pour faciliter l'accès. Parce que il faut qu'elle soit aussi dans le service de maintenance, pour que nos agents de maintenance puissent avoir cette documentation le plus rapidement possible. Lors de la panne. Maintenant, M. Kik, tout à l'heure, il va vous exposer un peu le processus de maintenance. Vous allez voir que chaque panne est un processus. Il faut savoir qui signale, qui répare, qui cherche cette documentation, pour qu'il n'y ait pas de défaillance. Ce processus aussi ne doit pas avoir de défaillance. Si la défaillance, c'est la documentation technique qu'on ne retrouve pas, c'est vraiment grave. Donc, là, c'est la partie de M. Kik, suivi de la maintenance. Je vais la laisser tout à l'heure.
Donc, en conclusion, moi, je vais conclure sur cette partie processus d'acquisition qui trace ce processus de besoin à la maintenance, trace et rédiger les processus. Moi, le premier conseil, le premier point sur lequel je veux insister, c'est de rédiger les processus. العمليات بالعربية العمليات le processus لازم نكتبه. Il faut que je le rédige. Et le processus, bien sûr, de l'acquisition jusqu'à la maintenance, il y a plusieurs sous-processus pour faciliter un petit peu les choses. Chaque étape, je vais faire un processus. Processus de détermination des besoins, processus acquisition, processus installation, processus mise en service. Tout ça pour responsabiliser les cadres. Parce que le directeur ne peut pas faire tout ça tout seul. Donc, dans le processus, je dois décrire les activités et je dois mettre les responsables à tous les niveaux. À chaque étape, il faut qu'il y ait des responsables, il faut qu'il y ait une description des activités précises. Alors, meilleure application des responsables, si je mets les processus et je désigne les responsables, je désigne les activités, je désigne les objectifs à atteindre, je peux me reposer. Je suis directeur, je sais que les choses fonctionnent normalement parce que les gens vont respecter les processus s'ils sont rédigés. Quand ils ne sont pas rédigés, c'est un peu difficile. Les responsabilités sont diluées quand ce n'est pas rédigé. Mais quand c'est rédigé, les responsabilités sont vraiment fixes. Alors, les clés de réussite, donc pilotage rigoureux, pilotage normal. Le rôle du directeur, du manager, c'est de piloter tout ça. Il ne faut pas qu'il fasse tout seul, qu'il décide tout seul et tout. Il pilote. Le directeur, il doit piloter tout ça. C'est tout. Il doit réunir les commissions, il doit réunir le comité de pilotage, il doit réunir les cadres du service qui vont travailler avec cet équipement. C'est ça le pilotage. Donc, il doit coordonner les fournisseurs avec les médecins avec les paramédicaux, la maintenance avec les services, ainsi de suite. C'est ça le pilotage, c'est ça la coordination. Coordination, j'insiste toujours sur la légalité. La légalité qui crée beaucoup de problèmes pour les gestionnaires dans l'acquisition, dans la pratique des marchés. Dans la pratique des marchés, l'illégalité, il faut respecter ce principe. C'est un principe qui doit être respecté. Amélioration continue du processus. Donc, les processus, si on les rédige, on peut les améliorer à chaque fois. Parce que là où ça ne fonctionne pas, s'il faut mettre d'autres activités, je vais les intégrer dans le processus. S'il faut intégrer un autre responsable, je dois l'intégrer. Donc, le processus est là, si on le rédige. On peut l'améliorer chaque fois. Mais s'il n'est pas rédigé, on travaille d'une façon spontanée, qu'est-ce qu'on va améliorer? Toujours verbalement. On ne peut pas améliorer comme il faut le management des équipements, le management en général. Donc, parce que ces processus, on peut les appliquer partout, dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion financière, ainsi de suite. Et quand ils sont rédigés, on connaît le chemin, c'est la feuille de route. C'est une feuille de route. On connaît quand est-ce qu'on démarre, où est-ce qu'on va arriver, et qui va piloter, qui est responsable, qui sont les partenaires, ainsi de suite. Alors, la légalité, amélioration continue des processus, la finalité donc, efficacité, sécurité des maladies des utilisateurs, qualité des soins, image de marque de l'établissement. Plus il y a de la qualité des soins, moins il y a de problèmes d'accidents et de sécurité, plus
l'image de marque de l'hôpital est bien vue. Est bien vue, voilà. L'enjeu principal, c'est la qualité et la sécurité. Si on a ça, c'est ce qui fait la différence entre les établissements. C'est pas le budget, c'est pas le matériel, parce qu'on peut acheter le matériel, mais il n'est pas bien utilisé. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité et la sécurité des soins qui fait la différence entre les hôpitaux. Ne pas oublier de rédiger les processus. J'insiste toujours sur ça. Merci pour votre attention. Merci. Voilà. Toujours les mots, tu n'as pas les images, mais parce que j'ai une image ici, elle a montré. Voilà.